अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीह उद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात साल 2023 का रियासत तेलंगाना के बशमूल ज़िले मेदक में पुरअमन तौर पर इनेकाद और इख्तिताम अमल में आया। तफसीलात के मुताबिक सुबह की अव्वलीन सातों से ही अवाम की कसीर तादाद ने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ज़िले भर में ज़िला कलेक्टर व ज़िला इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर राजर्षि शाह की निगरानी में सारे इंतजाम किए गए, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस का अमला ड्यूटी पर मामूर रहा। ज़िले भर में शाम 5 बजे तक पोलिंग फ़ीसद 80.28 रहा, जबकि हल्के असम्बली मेदक में 81.72% रहा और हल्के असम्बली नरसापुर में 78.89% रहा। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार श्रीमती पद्मा देविंदर रेड्डी ने अपने आबाई मौजे कोनापुर में अपनी फैमिली के हमरा अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित राव ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इसी तरह एमएलसी मिस्टर सेरी सुभाष रेड्डी ने जिले के हवेली घनपुर के पोलिंग स्टेशन में अपने अहल खाना के हमरा वोट हक का इस्तेमाल किया। अलावा अजीम दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित राव की अहलिया श्रीमती शिवानी रोहित राव ने पुलिस स्टेशन मेदक पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी कायदीन ने उन पर हमला किया है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी ने इंतखाबात के पेश नज़र कड़े से कड़े इंतजामात किए। तमाम हसास पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस का भारी दस्ता तायुन रहा। जिले के नरसापुर हल्के असम्बली के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार श्रीमती सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के फर्जन की गाड़ी पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने हमला करते हुए गाड़ी के शीशे को नुकसान पहुंचाया है। पोलिंग के औकात के अख्तिताम के बाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार हल्के असम्बली मेदक डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए कहा कि हल्के असम्बली मेदक में इस मरतबा पोलिंग के फ़ीसद में 10 गुना इजाफा हुआ है, जिस पर उन्होंने तमाम अवाम और कांग्रेस पार्टी कायदीन एमएसएसओ के जिम्मेदारान के अलावा दीगर का शुक्रिया अदा किया। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश है। మార్నింగ్ నా ఓట్ వేసుకొని నేను వయా మెదక్ రామాయణపేట పోతుండే ఒక 20 to 30 పీపుల్ వచ్చి నా కార్ మీద దాడి చేశారు. అలా ఎలా చేస్తారండి? ఇక్కడ ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యే ఉండి ఆమె ఎట్లా నా పైన దాడి చేపిస్తుంది? నాకు అర్థం కాదు. నువ్వు ఎట్లా వచ్చినావు మెదక్కి? నీ మొగుడికి అంత దమ్ము ఉందా అంటే నా మొగుడికి ఉంది దమ్ము, దానికోసమే ఇక్కడ నిలబడిండు. మీకు దమ్ము ఉంటే మీరు ఓడగొట్టి చూపియండి. మీకు ఓడగొట్టడం చేత కాదు. ఏదో భయపడుకొని వచ్చి కార్లు ఆపేసి కార్లు కొట్టేస్తే ఏదో మేము భయపడిపోతున్నాం అనుకుంటారు. మేము ఏం భయపడమండి, మేము ఇక్కడే ఉంటాం. మీరు ఏం చేస్తారో చూస్తాము. చంద్రబాబు అశోక్, నువ్వు నీ మనుషుల్ని పంపించినావు అని మాకు తెలుసు. నీతో పాటు ఇంకెవరెవరు వచ్చారో అందరు పేర్లు ఎఫ్ఐఆర్ మీద రిజిస్టర్ అయినాయి. 2 days తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ మీకు కరెక్ట్ గా మీ ఇంటికి చేరుతుంది. ఆల్ ది బెస్ట్ మీ అందరికి. ఎవరెవరు నా మీద దాడి చేశారో ఏం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. ఒక మహిళ మీద మీరు ఎలా అటాక్ చేశారో మీరు ఆలోచించండి. మీకు ఒక ఇంట్లో మీకు వైఫ్ ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళ మీద అటాక్ ఒకవేళ అయి ఉంటే మీకు ఎట్లుండేది? మీ ఇంట్లో లేడీస్ కూడా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకైతే మీరు గమ్మునుకుంటారా? ఇప్పుడు రోహిత్ కూడా గమ్మును ఉండడు, గుర్తు పెట్టుకోండి. అది నేను లేడీనే. ఇలా చేయడం చాలా తప్పు. ఎమ్మెల్యే కూటమి భయం ఎట్లన్నా ఉంది, అది ఏం లేదు. ఎంత భయం ఉంది? ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరే గెలుస్తున్నారు అక్క, మీరు టెన్షన్ తీసుకోకుండా అందరు పంపిస్తున్నారు. ఎంత భయపడతారో భయపడండి. భయపడి వచ్చి దాడులు చేసిన వెంటనే భయపడే మనుషులు కాదు, గుర్తు పెట్టుకోండి. అది అర్థమైందా? నాకు అంతే రైట్ ఉంది. నేను క్యాండిడేట్ వైఫ్, నేను ఇక్కడే ఉంటా. మీరు ఏం చేస్తారో చూస్తా. हाँ, बात कर रहा हूँ।
దాడి చేసి వెహికల్ ఫాలో ప్రచారం చేస్తుంటే కూడా ఆ వెహికల్ ను ఆమె ఫాలో నేను చూసుకుంటాను. లైట్స్ సిఏ గారు మెదక్ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్రంలో కూడా గులాబ్ జెండా మరొకసారి ఎగరబోతా ఉంది. గౌరవ కేసీఆర్ గారు చేసిన అభివృద్ధి పనులు, పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నాయని దానికి నిదర్శనం. మరొకసారి ఈ ఎన్నిక విజయం వైపు పరుగులెత్తుతూ ఉంది. ఎన్ని ప్రలోభాలకు గురి చేసినా, ఎన్ని జూటా మాటలు చెప్పినా, ఎన్ని అసత్య ప్రచారాలు చేసినా, ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా కానీ ప్రజలు ఎవరు కూడా నమ్మలేదు. ప్రజలకు కేసీఆర్ మీద నమ్మకం ఉంది, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉంది, పరిపాలన మీద నమ్మకం ఉంది. ఏ పనైనా సరే భవిష్యత్తులో కేసీఆర్ వల్లనే అవుతుందని చెప్పి రాష్ట్రంలో మెదక్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి మన అక్క తప్పకుండా చేస్తుంది అనే నమ్మకం ఆడబిడ్డ లెక్క నన్ను కూడా ప్రజలు నమ్మింది కాబట్టి తప్పకుండా గులాబీ జెండా ఎగరబోతుంది. విజయం తథ్యం. ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా బ్రహ్మాండమైన ఇవాళ జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఏదైతే పనిచేసే ప్రభుత్వం నడుస్తుందో దాన్ని మరోసారి ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా గెలిపించేందుకు ప్రజలందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఏ మూలకు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీరి ఇప్పుడైతే ప్రభుత్వ నాయకత్వం ఏది ఉందో వారి మీద పూర్తి విశ్వాసంతో మళ్ళీ ఈ సంక్షేమ పథకాలు రావాలని చెప్పి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించే దిశగా ఉన్నందుకు ప్రజలందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. డీటెయిల్స్ కనుక్కోలేదు. మోడల్ స్కూల్ అంటే మోడల్ గిమే కదా పెట్టండి.
నాలో చేస్తున్నా లోపలికే లేదా